Good morning, children. As you all know, we are seeing now 10th standard Sparsh book part 2. Okay. So many children are feeling difficult in understanding Hindi in Hindi itself. So let's go with the Tamil and English also. Okay. This is you can easily understand. Very easy, children. Just listen. Okay. Let me talk about Kabir's birth first. Kabir का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है. मीन्स ही वॉज बॉर्न इन काशी. गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई. So he was the student of Guru Ramanand. Okay, his age was 120. जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरा निद्रा में लीन हो गए. आफ्टर सम टाइम ही मतलब एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वॉज लिविंग इन मगहर. मगहर इज अगेन वन ऑफ द नेम ऑफ द प्लेस. देन அப்புறம் சிரா நித்ரா में लीन हो गए. चिरा निद्राना எப்போதுக்காக உறங்கிட்டாரு, தூங்கிட்டாரு. he is sleeping forever. that is डाइट. करेक्ट இல்லையா? कबीर का अभिभाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी. सो कबीर का जो अभिभाव ऐसे समय पर हुआ मीन्स पालन पोषण, द वे ही वॉज ग्रोइंग अप दैट टाइम. राजनीतिक मीन्स पॉलिटिक्स. ओके. धार्मिक मीन्स रिलीजियन. सामाजिक क्रांतियां, सामाजिक मीन्स सोशल. क्रांतिया मीन्स द वॉट एवर द सोशल evil practices was going on. ठीक है ना? क्रांतिया that time people were raising the voice, trying to raising the voice. अपने चरम पर थी. कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे. उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है. उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है. मर्म को छू लेती है मतलब टचेस द हार्ट. एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है. बाह्य आडंबरों, द वर्ड यू कैन सी हियर. बाह्य मीन्स बाहरी. बाहरी आडंबर, दिखावा, बाहरी दिखावा. சும்மா அந்த ஷோ பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. उस पर कबीर ने गहरी तीखी चोट की है. ரொம்ப ஷார்ப்பா கபீர் சொல்றாரு. இந்த வெளியே காட்டுறதுக்காகவே சில மேக்கப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியெல்லாம் கபீர் அதில் பற்றி ரொம்ப பயங்கரமாக பேசுகிறார். ओके. तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं. भावपूर्ण मीन्स विद द फुल ऑफ फीलिंग्स. பயங்கர ஃபீலிங் இருக்கு. गीत मीन्स पाठ. தெரியும் இல்லையா? कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं. कबीर என்ன சொல்றாரு? एक्सपीरियंस इज द बेस्ट लर्निंग. करेक्टா இல்லையா? நம்ம அதான படிக்கிறோம். ज्ञान देते हैं. उनका विश्वास सत्संग में था और मानते थे कि ईश्वर एक है. कबीर என்ன சொன்னார்? அன்னைக்கு கபீர் சொல்லிட்டார், ஆல் காட் இஸ் ஒன். वे निर्विकार है. देर इज नो शेप एंड साइज. அவங்களுக்கு ஒரு ரூபம் எதுவும் இல்லை. अरूप है. रूपमिल्लाददा நம்மளுடைய கடவுள். ओकेवा. कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी. उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है. कबीर की भाषा சொல்ல போனா அவங்க பாஷா கிச்சடி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? கிச்சடி மீன்ஸ் எப்படி நம்ம அம்மா வெண்பொங்கல் செய்வாங்கல்ல, எல்லாத்தையும் கலந்து, அது மாதிரி கபீரோட பாஷா. ஆக்சுவலி கபீரோட கான்செப்ட் என்னன்னா, நான் எந்த பாஷாவில் சொல்கிறேன்னு முக்கியம் இல்லை, நம்ம சொல்கிறது மற்றவங்களுக்கு புரியணும். அதனால தான் கபீர் அங்கெங்கேருந்து கடந்த எல்லா லாங்குவேஜோட வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்வார். ஓகேவா? கபீர் அன்எஜுகேட்டட் தான். கபீர் படிக்கவே இல்லை. சரியா? அவங்களுக்கு பாலன் போஷன் கிஸ்னே கியா தா? ஜுலாஹே தம்பதினே. அவங்களுக்கு அம்மா மெடோவாக இருந்தாங்க. அவங்க மதர் வாஸ் வெடோ. ஷி லெஃப்ட் அட் இன் த ரிவர், நியர் த ரிவர். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க யாரோ தத்தெடுத்து வளர்த்தாங்க. தட் இஸ் ஜுலாஹே தம்பதி, வீவர்ஸ். அவங்க தம்பதி மீன்ஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லாமல் இருந்தாங்க ரொம்ப நாளாக. ஸோ அவங்க எடுத்து கபீரை வளர்த்தாங்க. அப்போது அந்த சமயத்தில் எஜுகேஷன் இல்லை, அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கபீரை எஜுகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாட்சாலை அனுப்புகிற அளவுக்கு ஒரு வசதியும் இல்லை. ஸோ என்னாச்சு? கபீர் யூஸ் டு மூவ் ஹியர் அண்ட் தேர், எங்கே வேணால் போவார். அதிலே வாட் எவர் ஹி ஹஸ் லேர்ன்ட் தட் ஓன்லி ஹி ஹஸ் கிவன் டு அஸ் டு லேர்ன். ஓகே சில்ட்ரன், லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக். पाठ प्रवेश. पाठ प्रवेश. वी आर एंटरिंग टू द लेसन. साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है. இப்போ நீங்கள் தத்பவ் என்னன்னு கேட்பீங்க. சி, தத்பவ் தத்சம்
இது வந்து வியாக்கரணம் வருது. தத்சம்னா நம்ம சான்ஸ்கிரிட்லேருந்து அப்படியே எடுத்து அந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுறது. தத்பாவ்னா நம்ம சான்ஸ்கிரிட்டோட வேர்ட் ஹிந்தியில் கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ சாக்கியோட மீனிங்னா சாக்ஷி, சாக்ஷினா ப்ரூஃப். ஓகேவா? சாக்ஷி शब्द சாக்ஷ்ய से बना है. சாக்ஷி शब्द எங்கேருந்து வந்திருக்கு? சாக்ஷ்ய அந்த வேர்ட்லேருந்து வந்திருக்குது. जिसका अर्थ होता है ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान. प्रत्यक्ष डायरेक्ट, ज्ञान नॉलेज. ओके, सो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष विलोम अप्रत्यक्ष. ओके चिल्ड्रन, यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है. सो गुरु से शिष्य को सीधे ज्ञान मिलना. गुरुलेருந்து சிஷ்யர்களுக்கு, சிஷ்ய ஸ்டூடெண்ட்ஸ், छात्र, उनको டைரக்ட்லி அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கிடைக்கிறதா प्रत्यक्ष ज्ञान சொல்லுவோம். சரியா? संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है. महत्ता, महत्वता. शास्त्रीय ज्ञान ही की नहीं. कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत है, विस्तृत था. कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे. இப்போ தானே சொன்னேன், கபீர் எப்பவுமே சுற்றிட்டே இருப்பார் அங்கே இங்கே. அதே எழுதியிருக்காங்க. ஜக ஜக பிரம்மன், பிரம்மன்னா சுற்றிட்டே இருக்கிறது. சுற்றிட்டே இருந்துட்டு அவர் நிறைய நாலேஜ், என்ன அவர் நாலேஜ் கெயின் பண்ணார், அந்த நாலேஜ் நம்மள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாரு. अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है. அதனால தான் அவர் அங்கங்கே சுற்றுறதுனா. இப்போ நம்மளும் இருக்கிறோமே, ஒரு ஊர் விட்டு இன்னொரு ஊர் போகும்போது நம்மளோட லாங்குவேஜில் நிறைய பாஷைகள், நிறைய வேர்ட்ஸ்கள் வந்துடும் இல்லையா? அதே மாதிரி கபீர் அங்கங்கே போகிறதுனால தான் அவரோட வேர்ட்ஸில் வந்து அந்த ராஜஸ்தானி, போஜ்புரி, பஞ்சாபி இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் கலந்து வரும். அதுக்கு காரணம் என்ன? ஹி வாண்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹிஸ் வேர்ட் ப்ராப்பர்லி, ஹிஸ் கான்செப்ட் ப்ராப்பர்லி. புரியுதா? इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है. पचमेल खिचड़ी सुनने वाले खिचड़ी भाषा, सो पचमेल खिचड़ी कहा जाता है. कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भी कहा जाता है. ரொம்ப சிம்பிளாக சூப்பராக இருக்கும். தட் இஸ், ஹி நெவர் திங்க் அபவுட் கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ். எந்த மிஸ்டேக் நடந்தாலும் என்ன, என்னோட கான்செப்ட் உனக்கு புரிஞ்சதா, தட் இஸ் த கபீரோட தாட். ஓகே, அப்படின்னா சதுக்கடி भी சொல்லுவாங்க. साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा. ஆக்சுவலி நீங்கள் நினைப்பீங்க இது லக்ஷனு, 13, 11 இதெல்லாம் என்னதுன்னு. ஆக்சுவலி இது வந்து தோஹா எழுதுவாங்க தெரியுமா? தோஹா 2 லைனில் இருக்கும். அதில் மாத்ரா போடுவாங்க. படி கி மாத்ரா, छोटी கி மாத்ரா. அந்த மாத்திராலாம் கவுண்ட் பண்ணும்போது அது 13, 11. இது வந்து நமக்கு 10th கிடையாது. ஓகேவா? அது மாதிரி கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த டாபிக் அப்படியே விட்டுருங்க. ஓகே चिल्ड्रन, ஸோ प्रस्तुत पाठ की साखियाँ प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की परीक्षा देता है. प्रस्तुत पाठ की साखिया, இந்த பாட்டில் சாக்கியா வந்து ஒரு ப்ரூஃப், பிரமான் ப்ரூஃப். இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க பிரமான் ப்ரூஃப். அப்புறம் நமஸ்தேக்கு நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? பிரணாம். ஞாபகம் இருக்கட்டும். ஓகேவா? பிரமான் ப்ரூஃப், प्रणाम, नमस्ते. ओकेवा? नाउ सत्य की साक्षी देता है. व्हाट इज द ट्रूथ? அதோட ப்ரூஃப் தான் இங்கே நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? குரு சிஷ்யக்கு ஜீவனுக்கு தத்துவ ஞானத்தை, வாழ்க்கையில் நம்ம லைஃப் எப்படி இருக்கும், லைஃப் பற்றி நல்ல ஒரு நாலேஜ் எடுத்து கொடுக்கறது தான் குரு शिष्य को देता है, वही साखी है. ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य होती है. எஸ் சில்ட்ரன், இது வந்து கரெக்டான விஷயம். நம்ம டீச் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்குது, எந்த அளவுக்கு நம்மளை தொடுது நம்ம ஹார்ட்டை, அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இல்லையா? லெட்ஸ் கோ டு நவ் கபீரோட சாக்கி. படிக்கலாமா? 1 by 1 தோஹா. ஒரு தோஹாவோட சேர்த்து அதோட மீனிங்கு தமிழ்லேயும் இங்கிலீஷில் கலந்து படிக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई. ऐसी बाणी बोलिए. பாணி கபீர் யூஸ் பண்ணுறார். பாணி நம்ம எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, தப்பாயிரும். சரியா? நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்? வாணி. ஸோ நம்ம எப்படி ஸ்பீக் பேசணும்? நல்லா பேசணும். மன்கா அப்பா கோய், பேசும்போது தெரியும் நம்ம வந்து திமிர் பிடிச்சவங்களா, அகங்கார் பிடிச்சவங்களா, இல்லை நல்லவங்களா. கரெக்டா?
So what Kabir says, ऐसी बानी बोलिए मन का ஆப்பாக்கோ எப்படி பேசணும் மனசுல எந்த ஒரு திமிரோ எந்த ஒரு அகங்கார் இருக்கக்கூடாது अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई हमारा तन भी अच्छा हो शांत हो तन मीन्स உடம்பு ஓகேவா பாடி நம்ம பாடி நல்லா சீத்தல் எழுதக்கூடாது சில்ட்ரன் இட் இஸ் ஷீத்தல் हमारा तन भी शीतल हो கேட்குறவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் ஓகேவா ஆரனுக்கோ சுக் ஹோய் கேட்குறவங்க சந்தோஷப்படட்டும் சுக் சந்தோஷம் ஹாப்பி சுக் ஓகேவா லெட்ஸ் கோ டு நெக்ஸ்ட் दोहा कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही கஸ்தூரி குண்டலி பசை கஸ்தூரி தெரியுமா கஸ்தூரியோட பயங்கரமான மனம் இருக்கும் ஓகேவா மிருகோட தொப்புள்ள அது இருக்கும் ஓகேவா டீரோட தொப்புள்ள பயங்கரமான மனம் இருக்கும் ஆனால் டீர் என்ன பண்ணும் எல்லா இடத்துல சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ढूंढे बन माही बन வேர்டு இல்லை ஆக்சுவலி கபீருக்காக நம்ம அலோவ் பண்ணலாம் எல்லா வேர்டு ஆனால் நம்ம அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது இட் இஸ் அ वन मृग ढूंढे वन माही वन जंगल मृग क्या करता है அந்த कस्तूरी की महक को जंगल जंगल में ढूंढते रहता है ऐसे ही मनुष्य ही है मनुष्य भी ऐसे ही है चिल्ड्रन ஹியூமன் பீங் ஆர் லைக் தட் ஒன்லி அவங்க ஹார்ட்டுக்குள்ளே கடவுள் இருக்கிறாரு காட் இஸ் லிவிங் இன் எவ்ரி ஹியூமன் பீங்ஸ் ஹார்ட் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं किसी को भी नहीं पता நோ ஒன் நோஸ் இட் நம்மோட ஹிருதயத்தில் நம்மளோட கடவுள் இருக்கிறார் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கோவில் அங்கே இங்கே போயிட்டு சுற்றிக்கிட்டு சாமி கும்பிட்றதுக்கு லீவ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸ்கூல்லேருந்து லீவ் போட்டு போகிறோம் போய் எல்லா கோயிலை சுற்றி பார்த்துட்டு வரோம் மலைக்கெல்லாம் போகிறோம் இல்லையா ஆனால் கடவுள் எங்கே இருக்கார் நம்மோட மனசுக்குள்ளே இருக்கிறாரு கஸ்தூரியோட மெஹக் எங்கே இருக்குது கஸ்தூரியோட மனம் எங்கே இருக்குது மிருகோட நாபியில் இருக்குது மிருகோட தொப்புள்ள இருக்குது ஆனால் மிருகம் என்ன பண்ணுது காட்டெல்லாம் போய் वन में सब ढूंढ कर अदे தேடிக்கிட்டே இருக்கிறாப்ல ओके चिल्ड्रन लेट्स गो टू द थर्ड वन जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही जब मैं था तब हरि नहीं मैं நான் எனக்கு மட்டும்தான் मतलब क्या हुआ என்னோட அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் இதர் அர்த்தம் திமிரு घमंड நானே தான் ஐ ஆம் த ஒன்லி பர்சன் ஸோ ஜப் மே தா எனக்குள்ளே மே அகங்கார் இருந்தது வரைக்கும் क्या है तब हरि नहीं हरि मीन्स गॉड एक्चुअली लॉर्ड शिवा கூட हरि சொல்வாங்க இல்லையா ओके फाइन जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नहीं जब मेरக்குள்ளே நான் घमंड திமிர் இருந்தது அது வரைக்கும் கடவுள் இல்லை என்னோட ஹிருதயத்தில் கடவுள் இல்லை இன்னைக்கு என்னோட ஹிருதயத்தில் கடவுள் இருக்கிறாரு அதனால் மே இல்லை மே நான் திமிர் எனக்குள்ள அது இல்லை सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही சொல்வாங்க இல்லையா டோன்ட் கர்ஸ் த டார்க்னஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் யூ கேன் லைட் ஏ கேண்டில் அந்த மாதிரி ஒரு கேண்டில் வெளிச்சத்தை பார்த்தோன்னே எல்லா இருட்டுகள் மூடிருச்சு தட் மீன்ஸ் வாட் जो हमारे दिमाग में जो हमारे हृदय में நம்மளோட மனசுல அக்ஞான் நாலேஜ் இல்லாத ஒரு இது இருந்துச்சுல்ல அது ஃபுல்லாக அந்த நாலேஜ் உள்ள லைட் வந்தோடனே அது மறைஞ்சு போயிடுச்சு அது இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ சப் अंधियारा मिट गया जब दीपक कैंडल देखा माही लेट्स गो टू नेक्स्ट दोहा चिल्ड्रन सुखिया सब संसार है खाए और रोवे खाए और सोवे दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे सुखिया सब संसार है पा கபீர் என்ன சொல்கிறாரு எல்லா உலகம் சுக்கியாக இருக்காங்களாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்களாம் ஹாப்பியாக இருக்காங்களாம் ஏன் ஹாப்பியாக இருக்காங்கன்னா காப்பீரே நல்லா சாப்பிட்றாங்களா நல்லா தூங்குறாங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேண்டமிக் டைமில் நம்மளாம் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கோம் ஸ்கூலே இல்லை ஜாலி இல்லையா அப்போ நல்லா அம்மா நல்லா கிச்சனில் சமைக்கிறாங்க நம்ம சாப்பிட்றோம் நல்லா தூங்குறோம் எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் கபீர் சொல்கிறாரு யாருக்கு சாப்பாடு தூக்கம் கரெக்டாக கிடைக்குது நேரத்துக்கு நேரம் தே ஆர் வெரி ஹாப்பி அது உண்மை தானே ஸோ சுக்கியா சப் संसार है खाए और सोवे दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे कबीर क्या है दुखी है அவர் தூங்கவே இல்லை முழிச்சிட்டு உட்காந்துருக்காரு ஆனால் அழுகிறாரு ரோவே ஹீ இஸ் க்ரைங்
ஏன் தெரியுமா? நம்மலாம் ஏன் எப்படி இருக்கிறோம்? நம்ம ஏன் எப்படி இருக்கிறோம்? சாப்பிட்றது தூங்குறது தான் எல்லாமே லைஃப் நினச்சிட்டு ஏன் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோம்? திஸ் இஸ் நாட் சந்தோஷம். அது சந்தோஷமே கிடையாது. சந்தோஷம்னா என்னது? प्रभु की भक्ति में रहना, क्योंकि ये सुख थोड़े दिन में मिट जाएगा. प्रभु का ज्ञान होना ही निरंतर ज्ञान है. கரெக்டா இல்லையா சில்ட்ரன்? ஸோ கபீர் சொல்கிறாரு என்ன? துக்கியா தாஸ் கபீர் அதை நினச்சி நம்ம எந்த வகையில் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் அதை நினச்சி கபீர் கஷ்டப்படுறாரு. பிகாஸ் அது நிரந்தரமாக இல்லை. அதனால் கபீர் என்ன சொல்கிறாரு? கடவுளை தேடுங்க. ஸோ கடவுளை தேடுறதுனால என்ன ஆகும்? நிரந்தரமாக நல்ல ஒரு சந்தோஷம், நமக்கு மனசுக்கு நிம்மதியாக கொடுக்குற ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். ஓகே சில்ட்ரன், லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் दोहा. बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र लागे कोई, राम वियोगी ना जिवई जिवई तो बोरा होई. बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र लागे कोई. பிரிஞ்சு போகிறோம், அப்பா பிரிஞ்சு போகிறோம். இது தெரிஞ்ச உடனே நமக்கு என்ன ஆகும்? மனசில் அது வேதனையாகவே இருக்கும். கரெக்டாக இல்லையா? बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र ना लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे जिवे तो बोरा हुई. ஸோ ராம் ஜோ இப்போ நம்ம மீரா பற்றி படிச்சிருப்போம். மீரா பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். மீரா வந்து கிருஷ்ணன் இல்லாமல் வாழ்ந்ததே கிடையாதா? அப்போது கிருஷ்ணன் இல்லாமல் ஹவு ஷி பிகேம் லைக் ए मेंटल, शी बिकेम पைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி शी वाज रोमिंग इन वृंदावन की गलियों में. ओके वाह. सो राम वियोगी ना जीवे. सो जिसको राम चाहिए, राम नहीं मिले तो राम से बिछड़ के वो कैसे रहेंगे? जीवे तो बोरा होई. अगर वो जिएंगे तो कैसे जिएंगे? पागल की तरह जिएंगे. यानी कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग except in God. Some people are very much lovable to the God. And the saints எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா? saints சன்னியாசி எல்லாம் அவங்கள பார்த்தானா இப்போ நம்மலாம் நமக்கு வீடு வேணும், கார் வேணும், அதெல்லாம் நம்ம நினைப்போம். பட் அந்த செயின்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே வேண்டாம் சொல்லிடுவாங்க. பிகாஸ் தே ஆர் ஸோ மச் ஆஃப் லவபிள் டு த காட். அவங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு நம்மளை விட்டு போகிறது. ஸோ காட் இருக்கிறது தான் நிரந்தரமாக நமக்கு இருக்கும். ஸோ राम वियोगी ना जिवे जिवे तो हो रहा. जो राम से बिछड़ जाता है वो कैसे जिएगा? पागलों की तरह जिएगा. अगर जिएगा तो भी बौरा हुई, पागलों की तरह जिएगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट दोहा चिल्ड्रन. निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिन ना निर्मल करे सुबाई. நிந்தக்கு நேடா ராக்கியே. யாராச்சும் உங்களை அடிக்கடி இன்சல்ட் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? யூ வில் ஆஸ்க் ஹிம் டு கெட் அவுட். பட் நம்ம கபீர் என்ன சொல்கிறாரு? நிந்தக்கு நேடா ராக்கியே. நிந்தக் உன்னை இன்சல்ட் பண்ணுறவனை பக்கத்தில் வச்சுக்கோ. ஆங்கினி குட்டி பதா, வாசலில் சின்னதாக ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்துட்டு அங்கேயே இருக்க சொல்லிடு. கபீரோட ஐடியா पर बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुबाई. சாபுன் சோப்பு இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் எப்படி நம்மளோட கேரக்டர் க்ளீன் ஆயிரும், துணியெல்லாம் க்ளீன் ஆகும். அதே மாதிரி தான் ஒரு மனுஷன் நம்மளை இன்சல்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளோட கேரக்டரு அவங்க நினைப்போம் நம்ம ஐயோ அவன் இப்படி சொல்லிடுவானே அதை நினச்சி நம்மளோட கேரக்டர் கூட க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ பின் சாபணனா சாபுன் சோப்பு, பானி எழுதியிருக்காங்க பானி, निर्मलना सॉफ्ट करे सुभाई हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक இது வில் நடக்குமா. पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का पढ़े सु पंडित होई. पोथी पढ़ी पढ़ी जग, पोथीना புக்கை வந்து இன்னொரு பர்யாயவாச்சி கேட்டிங்கன்னா போத்தி எழுதலாம். ஓகேவா? நிறைய சிலவங்க புக்ஸ் படிப்பாங்க, நிறைய டிகிரிஸ் வாங்குவாங்க, பயங்கர அந்த தர்க்க சாஸ்திர அந்த ஹோலி புக்ஸ் எல்லாம் பயங்கரம் படிச்சுட்டு பெரிய விஷயங்கள் பேசுவாங்களாம். போத்தி படி படி ஜகுமுவா பண்டித் பயானக் கோய். ஆனால் அவங்க ஸ்காலர் ஆக முடியல. அக்கார்டிங் டு கபீர் எவ்வளோ 1008 புக்கு படித்தாலோ எவ்வளோ டிகிரி வாங்கினாலோ ஒன் கே நாட் பிகம் அ பண்டித். एक ही आशिर मीन्स अक्षर वर्ड. एक ही आशिर पीव का पढ़े सु पंडित होई. जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले, जिसे प्रेम का सही मायने पता चल जाए, वही स्कॉलर है, वही पंडित है, अमंदा पंडित. ओके वाह. लेट्स गो टू द लास्ट दोहा. हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथी,
अब घर जालो तास का ले चले हमारे साथी. हम घर जाड़या अपना நான் என்னோட வீடை எரிச்சிட்டேன். கபீர் இஸ் டெல்லிங். இப்போ यहाँ पे நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க? எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடு கட்டுறோம், அந்த வீடை கபீர் பர்ன் பண்ணுறார். இட் இஸ் நாட் லைக் दैट चिल्ड्रन. घर मीन्स अहंकार. अहंकार, मैं, अहंकार. हमारे अंदर जो अहंकार है, जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो मैंने सब जला दी है. और मैं कहाँ जा रहा हूँ? प्रभु के पीछे जा रहा हूँ அப்படின்னு கபீர் சொல்கிறாரு. ஹம் கர் ஜாலியா அப்பனா லியா முராடா ஹாத்தி. கையில் அந்த ஒலிம்பிக் டார்ச் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி மஷால், அதை வந்து ஹிந்தியில் நம்ம மஷால் சொல்லுவோம், அது எடுத்துட்டார் கபீர். எதுக்கு? அப் கர் ஜாலோ தாசோ கா ஜே ஜலே ஹமாரே சாத்தி. யூ வாண்ட் டு கம் வித் மீ, உன்னையும் என்ன என் கூட வரணும்னு நினைக்கிறியா சொல்லு. ஓ மனசில் இருக்க அகங்கார், ஓ மனசில் இருக்க இச்சாய், வாசனாய் எல்லாம் நம்ம இறைச்சிடலாம். இறைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சந்தோஷமாக பக்தியில் காட் பின்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். திஸ் இஸ் வாட் கபீர் இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் அஸ் சில்ட்ரன். ஓகே, தேங்க்யூ.